வணக்கம். என் பேர் அருண் முகிலன். நான் ப்ரெசிஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸுங்கிற கம்பெனியை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன். Our group is almost 50 years old and I'm the second generation. ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு. நாங்கள் சுமாராக ஒரு 500 கோடி வந்து நெக்ஸ்ட்டு 5 வருஷத்தில் வந்து முதலீடு பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். இது வந்து எங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1500 எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் நாங்கள் வந்து ரிஃபைனரி, பெட்ரோகெமிக்கல், ஃபர்டிலைசர், டேட்டா சென்டர் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்றைக்கி கலந்துக்கிட்ட எல்லா இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். Yeah, it's been wonderful to be a part of today's event, the Tamil Nadu Vetri Investment Conclave, and so excited to see the amount of investment that has gone in, across multiple sectors. As the chairperson of Indo-American Chamber of Commerce, I've seen that a number of our member companies have also actively participated in today's event, and they are pumping in crores of money to, expand the industrial presence in Tamil Nadu. So we are very delighted and happy, and kudos to the Tamil Nadu government and the industry for this phenomenal initiative. Geeta Ramurthy, Chairperson, Indo-American Chamber of Commerce, and Principal Advisor, Horizon Advisory. Thank you. Sir, today in the presence of CM, your company has made MOU. Tell me about your company investment and employment opportunity and where you are going to place in Tamil Nadu. வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். Thank you very much for this opportunity. It was a pleasure and it is our honor to be in presence of Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Sri Joseph Vijay Garu, to sign our MOU with Tamil Nadu government. We are Triquanta Labs, where we are building a bimodal quantum computer, and some of the critical supply systems we are expecting, and that's where we are building competency and capability within Tamil Nadu, particularly in the area of control electronics and ultra high vacuum system design and manufacturing. So we are ideally looking at 3 different facilities, so including Chennai, Coimbatore and Hosur. These are the 3 different areas we are trying to do, with an initial outlay of about 20 crores over next 5 years. We are trying to have a employment close to about 100 people. But most importantly, quantum computing is the most emerging frontier tech, and proud to be party associating with the Tamil Nadu government right in the beginning of this journey. Thank you very much. My name is Naga Chaitanya Kosanam, founder and CEO of Triquanta Labs. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். I'm Naveen Kumar, founder and CEO of GWC Data.ai. We are operating from Hosur, and we are not only operating from Hosur, rather we operating from 4 smaller towns of Tamil Nadu. Like Hosur, we have offices in Tirupattur, Salem, Dharmaburi. Already we have 300 plus employees working with us. So we are currently signed an MOU with governance guidance Tamil Nadu. நம்ம கம்பெனி வந்து எங்க இருக்கு, ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ், எவ்வளவு பேர் இன்னைக்கு இந்த MOU மூலமா வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு, எவ்வளவு MOU பண்ணிருக்கோம், எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பண்றோம்? We are operating from Hosur. Hosurல இருந்து more than 90 customers across globe ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது மூலமா நமக்கு 1000 பேருக்கு ஏஐல வேலை கிடைக்கிறதுக்காக ஒரு MOU சைன் பண்ணியிருக்கோம். கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு நம்மளை ரீச் அவுட் பண்ணி ஏஐல ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அண்ட் வாட் இஸ் யுவர் ஆக்சுவல் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு we also explained about our partnership with Anthropic Claude, and number 1 AI platform in the world. We are exclusive partner for Anthropic Claude. அது மூலமா we will be creating 1000 plus jobs in Hosur and Tamil Nadu different cities. So already we have offices in 4 cities, like as I mentioned, Hosur, Tirupattur, Dharmaburi and Salem. So இன்னும் expand பண்றதுக்காக கவர்மெண்ட்ல ரிக்வெஸ்ட் வந்திருக்கு. We will be expanding more. I'm Naveen Kumar, founder and CEO of GWC Data.ai. Yeah, thank you. The company பேர் வந்து Agnikul Cosmos. We are investing around 400 crores in this project. We want to manufacture rockets.
ஸோ ஃபுல் எண்ட் டு எண்ட் ஒரே ஃபெசிலிட்டியில் கட்டணும். தட் இஸ் தி பிளான் தட் வி ஹேவ். தட்ஸ் இஸ் வை வி ஆர் இன்வெஸ்டிங். எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பண்ண போறீங்க? அதுல இப்போ எவ்வளவு பேருக்கு நேரடியா வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும்? ஸோ தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அள்ளிக்குளம் இடத்துல தான் பண்ணணும்னு சொல்லி we are looking for at least more than 700 jobs if I'm not mistaken. Even more வரும் depending upon how we scale the facilities as well. இதுல புது கவர்மெண்ட் இந்த இனிஷியேட் எடுத்திருக்காங்க. இப்போ சிங்கிளோட கிளியரன்ஸ் எப்படி இருக்கு, மற்றபடி இந்த கவர்மெண்டோட செயல்பாடு எப்படி இருக்கு ரிலேட்டட் டு MOU? Sir, first acknowledge பண்ணிருக்காங்க that this is what it is. That's the first step. Moreover, இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் for all the process. ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகும். பட் இந்த எனர்ஜி இஸ் தேர். அதுதானே முக்கியம். தட்ஸ் வாட் வி சி as an investor or as a company that is actually trying to do something. So collaboration இருக்கு, எனர்ஜி இருக்கு, and I think that is what is the fundamental truth for everything. என் பேர் ரமேஷ். நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வரேன். என் கம்பெனி பேர் ஆல்ஃபா கிராஃப்ட். நாங்கள் ஒரு 125 கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அது ஒரு 250லேருந்து 300 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஸோ இது இன்னும் ஒரு 3 மாதத்தில் ஆப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கு வேண்டியதுக்கு இப்போ அப்ரூவலுக்காகவும் மற்ற விஷயத்துக்காகவும் இந்த MOU சைன் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் படி அவங்க 1 மாதத்துக்குள்ளே எல்லா அப்ரூவலையும் வந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ரூவல் அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னா கூட 20 நாளில் வந்து நாங்கள் அது டீம்டு அப்ரூவல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம ஒர்க்கு நிற்காது எதுனாலையும். இது வரைக்கும் இதுக்கு முன்னால் இருக்க ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட 2 வருஷம் ஆச்சு அப்ரூவல் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ இந்த 20 நாளில் வந்து டீம்டு அப்ரூவலுங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். என்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி நடத்துகிறவங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ்ங்கிறது எப்போ வாய்ப்பு வருதோ அப்போ தான் பண்ண முடியும். அதுக்கு 2 வருஷத்துக்கு நம்ம பிஸ்னஸ் வாய்ப்பெலாம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காது. அந்த வகையில் இது ரொம்ப நல்ல விஷயம். அதனால தான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்து இங்கே வந்து MOU ஃபங்க்ஷனில் கலந்துட்டு சைன். இப்போ ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராஜெக்ட்டுங்க. நான் வந்து அலுமினியம் டைகாஸ்டிங் ஃபவுண்டரி வச்சுருக்கேன். இது கோயம்புத்தூரில் இருக்குது. நாங்கள் கிட்ட ஆட்டோமோட்டிவ் காம்பனன்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கான காம்பனன்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். நாங்கள் நிறைய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். நிறைய எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் ஜெர்மனியில், யூகேல, யூஎஸில் இருக்க கம்பெனிக்கெலாம் பார்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். டெவலப்மெண்ட்டும் பண்ணுறோம், சப்ளையும் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போது இருக்க வாய்ப்பு வந்து இப்போ யூரோப்பில் இருக்கவங்க, அமெரிக்காவில் இருக்கவங்க எல்லாருமே சைனாவை விட இன்னொரு சப்ளையர் வேணும் அப்படின்னு தேடிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு சைனா +1ன்னு பேர். அந்த வகையில் வந்து நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்குது. அதை இப்போது எடுத்துக்கிறது நம்ம கையில் இருக்குது. ஸோ நமக்கு இந்த கவர்மெண்ட்டும் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது. இது வரைக்கும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய செலவாகும். இப்போ அந்த செலவு எல்லாம் அந்த இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கட் ஆயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ அந்த வகையில் அந்த பணம் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம பிஸ்னஸ்லேயே நம்ம போடுறப்ப பிஸ்னஸோட க்ரோத் வந்து நமக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு நம்புகிறோம். கண்டிப்பாக மாறி இருக்குங்க. நிறைய விஷயங்கள் மாறி இருக்கு. கொஞ்சம் அப்ரோச்சபிளாக இருக்குது. யாரை வேணாலும் நீங்கள் மீட் பண்ணலாம், என்ன வேணாலும் நீங்கள் கேட்டு இதை வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஸோ அந்த வகையில் வந்து 2வது பிஸ்னஸ்க்கு வந்து அவங்க நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. 1.5 ட்ரில்லியன் பிஸ்னஸ்க்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சி அதுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த கணக்குப்படி பார்த்தா இன்னொன்று வந்து மற்றது எல்லாருமே இப்போ மேக் இன் இந்தியா மற்ற ப்ராஜெக்ட்லாம் எடுத்திங்கன்னா வெளியில் இருக்க பிஸ்னஸை வந்து இந்தியா கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுல ஒர்க் பண்ணுவாங்க. பட் இவங்களை பொறுத்தளவுக்கு நான் கோயம்புத்தூர்லேயும் 2 மினிஸ்டர்ஸை மீட் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, முதல்ல நடந்துட்டு இருக்க பிஸ்னஸை வந்து டபுள் பண்ணுறதுக்கு, ட்ரிபிள் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுவோம். அது பண்ணாலே 1 ட்ரில்லியன் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து அப்டைன் பண்ணிட முடியும், ரீச் பண்ணிட முடியும். அதுக்கு மேலே 0.5 ட்ரில்லியன் பண்ணுறது வந்து கஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த வகையில் அவங்க அப்ரோச்சும் நல்லா இருக்குது. அவங்க டார்கெட்ஸு, இன்டென்ஷன் எல்லாமே ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது. கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய விஷயங்கள் அது எப்படின்னு சொல்லலாமான்னு தெரியல எனக்கு. அது ரொம்ப கண்கூடாவே தெரியுது, ரொம்ப ஆப்வியஸாக இருக்குது. இப்போ இருக்கிறதுலையே வந்து நிறைய செலவுகள்லாம் நிறைய ஆகிட்டு இருந்தது, எல்லாமே எங்களுக்கு கட்டாயிருக்கு. ஸோ இன்னும் சில விஷயங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. அது போக போக அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க. அதையும் எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக பிஸ்னஸ் வாய்ப்புங்கிறது வந்து நிறைய வரும். தமிழ்நாடு மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இன்னும் ஒரு இது நம்ம வந்து அப்ரூவலுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுறோங்க. அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு அந்த இன்கேஸ் வந்து அவங்களால அந்த டைம்குள்ளே கொடுக்க முடியல அப்படின்னா டீம்டு அப்ரூவல் அப்படின்னு பேர். அதுக்கு நீங்கள் வந்து 20 நாளைக்குள்ளே டீம்டு அப்ரூவல்ன்ற கணக்கு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ப்ராஜெக்டை கண்டினியூ, இதனால டிலே ஆகாது, அது கண்டினியூ ஆகும். ஸோ அதனால பிஸ்னஸ் பாதிக்கப்படாது. அதான்
என் பேர் ரமேஷுங்க. இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 200 கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னொரு 125 கோடி இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஆல்ஃபா கிராஃப்ட் அப்படின்னு கோயம்புத்தூர்லேருந்து.